الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Stopnya diluruskan, dirapikan, tidak ada yang terputus. Yang belakang silakan ke depan dulu. Stop di depan diisi terlebih dahulu. Yang di samping jangan ada yang kosong. Sam nggak ada yang terputus. Silakan maju yang belakang kalau depannya kosong. HP mohon dimatikan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام ميم
تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تسعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولن يقضى عليك وإنه لا يزل من وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت. نستغفرك ونتوب إليك. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والطاعون والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في كل مكان
مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين، اللهم انصرهم نصرا عزيزا، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم ثبت إيمانهم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Sebelum kita memulai acara pada hari ini, kami mohon kepada adik-adiknya untuk merapikan safnya ke depan. Bagi yang kosong, bagi yang penuh di belakang, mari isi saf yang kosong ke depan. Dan lantai 2 begitu juga, lantai 1 begitu juga, mohon diisi safnya ke depan terlebih dahulu. Yang kedua, mohon dicek kuncinya masing-masing di sakunya, dan mohon HP-nya disilentkan apabila acara sedang berlangsung dan memainkan HP, maka petugas akan mengambilnya. Sekian, terima kasih. Kepada alam Islamiyah dan dari zaman kebodohan kepada zaman yang penuh ilmu pengetahuan yang seperti kita rasakan hingga saat ini. Semoga kita semua selalu dalam syafaatnya. Yang kami hormati Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kewirausahaan Universitas Syah Kuala, Ustadz Profesor Dr. Mustanir MSc. Yang kami hormati pemateri kita hari ini, Ustadz Dr. Renat Ilham Maulana SSI. Yang kami hormati Ketua Unit Pembinaan Karakter Universitas Syah Kuala, Ustadz Enzustinianus SH MH. Yang kami hormati Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam atau yang mewakili. Yang kami hormati Dekan Fakultas Hukum atau yang mewakili. Yang kami hormati Dekan Fakultas Kedokteran Hewan atau yang mewakili. Yang kami hormati para pengurus UP3I Pusat dan Fakultas, para dosen, para mentor, orang tua mahasiswa dan peserta Subuh Education mata kuliah Pembinaan Karakter 1 Universitas Syah Kuala. Memasuki acara yang pertama, mari kita simak dan dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh saudara Ibnu Hakim dari Fakultas Kedokteran Hewan, membacakan surah Al-A'la ayat 1 sampai dengan 19. Kepada saudara kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أهوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Acara kedua, kata sambutan sekaligus membuka acara Subuh Education pada pagi hari ini yang akan disampaikan oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kewirausahaan Universitas Syiah Kuala, Ustadz Profesor Dr. Mustanir MSc. Kepada Bapak kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah yang telah menghidupkan kita kembali dari tidur dan mati kita, yang mudah-mudahan kesempatan yang Allah berikan ini mampu kita syukuri dengan mengoptimalkannya, menggunakannya sisa hidup kita ini untuk lebih dekat lagi dengan Allah, lebih banyak lagi ibadah kita, lebih produktif lagi insyaallah. Bersalawat kita kepada Rasulullah, keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatnya insyaallah.
yang kita hormati pemateri kita hari ini, Dr. Renat Ilham Maulana. Beliau Wakil Ketua BKM sekaligus WD 3 FMIPA pada masanya 2 periode yang lalu. Kemudian para pengurus UP3AI, datang Pak, mana Pak Bay tadi? Oh iya Pak Bay dan teman-teman yang lain, ada Pak Ridwan juga. Kemudian dari unit bimbingan pengembangan karakter, ada Pak Enjus, dan luar biasa juga pengorbanan dari orang tua, dari para mahasiswa yang telah mengantarkan anak-anaknya ke sini, ya. Takzim kami, mohon maaf kami juga kepada orang tua, anak-anak kami yang masih jaga kan? Masih jaga kan? Masih kuat? Masih sehat kan? Enggak. Semua baik-baik semua? Enggak. Semua baik-baik? Alhamdulillah baik. Adik sekalian, memang sebuah program yang digagas ini yang disebut dengan Subuh Education, ini sebuah tantangan luar biasa ini, ya. Karena tidak mudah untuk bangun pagi, mudah apa enggak? Tidak mudah. Bangun saja untuk pagi itu tidak mudah. Apalagi kemudian harus berangkatnya harus jauh lagi, penuh tantangan, dingin, belum lagi isu macam-macam, nggak mudah. Tapi ini bagian dari upaya kita semua sampai kita mencari apa program yang tepat lagi. Bagian di program kita semua untuk bagaimana meningkatkan ketahanan, ya, ketahanan dia sekalian, ketahanan masing-masing kita, ya. Ketahanan punya dedikasi kuat, ketahanan untuk punya motivasi yang kuat, ketahanan agar kita tidak mudah diombang-ambing dengan berbagai terpaan godaan. Kemarin saya diskusi panjang dengan Pak Pangaibean, orang dari PKSS, sebuah perusahaan human resources. Saya agak tercenung, ya. Ini terkait dengan kalian semua nih. Kata beliau, Pak, kami agak, apa istilah beliau itu, agak menghindar menerima di perusahaan-perusahaan, karena beliau sekarang perusahaan PKSS itu adalah perusahaan yang akan meng-hire, yang menerima, yang membuat rekrutmen terhadap banyak perusahaan BUMN, ya, BUMN. Nah, apa kata beliau? Kami sekarang agak, saya lupa istilah beliau itu, ya, menghindarlah kata-kata, menerima anak-anak Gen Z untuk di perusahaan. Ya, ini agak panjang dikit Ustaz Ilham, nanti ditambah Ustaz Ilham, ya. Loh, kenapa memangnya? Kalian Gen apa nih? Gen Z, ya. Kenapa memangnya? Loh, Bapak nggak pernah baca. Hasil penelitian menyebutkan bahwa anak-anak Gen Z ini itu banyak problem. Banyak. Nah, mudah-mudahan kalian nggak termasuk situ. Nah, banyak problem dia. Kenapa? Yang tadi saya sebutkan tadi, ketahanannya lemah sekali. Dia anak-anak yang inginnya instan, ya. Kalah main futsal, apa? Bunuh, jangan, ya. Akun Mobile Legends-nya dihack, bunuh diri. Ya. Lemah sekali. Jadi untuk apa kalau kemudian USK ini mencoba mendidik kalian dengan IPK-nya bagus, status lulusnya cum laude, tapi kemudian ketahanannya rendah, menjadi kurang bermakna, menjadi tidak bermakna malah. Ya. Makanya harapannya kita juga coba dorong ada kegiatan-kegiatan yang juga mampu mentrain kalian, membiasakan kalian, membuat kalian, ya, biasa bangun subuh sekalipun ini satu semester cuma beberapa kali, ya. Biasa menerobos dinginnya subuh, ya. Sekalipun cuma beberapa kali dalam setahun yang kita program bersama maksudnya. Tapi mudah-mudahan ini bisa men-trigger, bisa memotivasi agar
Waktu-waktu yang lain juga demikian. Ya. Jadi kami mohon maaf pada orang tua yang mungkin harus terpaksa mengantarkan anak-anak itu, terutama yang perempuan, ya. Karena tujuan kita memang gitu arahnya. Sekalipun kadang-kadang memang harus kita cari apa format yang tepat lagi ke depan, ya. Niatnya demikian, tidak ada maksud kemudian memuncahkan. Tapi saya yakin ini dengan hadir hari ini niat yang semua ikhlas, ya kan? Ikhlas kan? Ikhlas. Masuk masjid pakai doa, apa doanya masuk masjid ya? Allahumma barik lana. Doa masuk masjid. Ya. Nanti dites sama mentor. Apa doa masuk masjid? Duduk di masjid jumpa itikaf, ya. Tadi qobliyah tadi sebagian besar juga sudah qobliyah tadi. Banyak sekali keutamaan pahala-pahala yang didapatkan hari ini. Yang itu insya Allah menjadi salah satu alasan Allah membuat kita kuat, membuat kita mendapatkan keberkahan insya Allah. Itu ada sekalian. Hari ini kita nggak tahu lagi bergantung kepada siapa, ya. Nampak sekali hari ini. Nah, hari ini kita juga menjadi saksi bahwa sulit sekali kita minta sama orang lain, ya. Maka sandarkan, cantelkan harapan kita hanya sama Allah dia sekalian. Jadi mudah-mudahan niat-niat ini semua Allah mudahkan, ya, sehingga yang dikhawatirkan oleh Bapak tadi itu enggak terjadi pada kita. Kita orang-orang yang struggle, kita orang-orang yang punya ketahanan kuat. Kita adalah para pejuang, ya. Bukan hanya pejuang subuh tapi pejuang selamanya, ya. Pejuang bahwa kita siap untuk bagaimana kuliah dengan baik. Kita siap juga. Adik sekalian, terakhir saya tanya nih. 10 atau 20 tahun ke depan, siapa yang kira-kira menjadi gubernur, menjadi bupati, menjadi rektor, menjadi dosen, menjadi presiden? Siapa? Iya, kalian. Kalian, ya. Gak ada orang lain. Kami sudah almarhum dipanggil. Ya, Ustaz Enjus nanti titelnya bukan SMH lagi. Almarhum Enjus. 20 tahun ke depan. Ya. Itu ya. Nah, kalian lainnya ya kemudian harus kita siapkan ini dari sekalian, ya. Makanya kita berharap bahwa orang-orang yang tepatlah yang mewarisi negara kita ini, bangsa kita ini, agar negara besar ini tetap besar, ya, negara baik ini tetap baik, dan itu butuh persiapan yang insya Allah juga sama-sama kita akan lakukan dengan senantiasa bermohon, bermulia kepada Allah. Mudah-mudahan ini adalah sebuah kegiatan yang baik insya Allah. Baik, dengan sama-sama kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan Subuh Education tanggal 27 Oktober 2024 ini mudah-mudahan diterima sebagai amal soleh oleh Allah SWT, dicatat untuk kita semua menjadi kebaikan, dan kemudian Allah mudahkan hidup kita. Allah beri agar kita kuat bagaimana melakukan perjalanan yang panjang ini dengan baik, dan semua kita insya Allah husnul khotimah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustadz Profesor Dr. Mustanir MSc atas kata sambutannya dan sekaligus telah membuka acara Subuh Education kita pada pagi hari ini. Acara yang ketiga yang merupakan acara inti kita pada pagi hari ini, mari kita simak bersama dan kita catat serta kita amalkan di kehidupan, yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Rernat Ilham Maulana SSI dengan tema Bahaya Pergaulan Bebas, LGBT, Narkoba dan Dampaknya Kesehatan Fisik, Mental dan Spiritual, dan dipandu oleh moderator Bapak Dr. Hewan Baidillah Zulkifli MSI. Kepada pemateri dan moderator kami silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ada suaranya pagi ini. Semangat masih ya, insyaallah ya. Karena dosen-dosennya di sini semangat semua. Adik-adik jangan cenat-cenut dulu, semangat juga. Baik. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi fazla bani adam bil ilmi wal amali jami'il alam. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kenikmatan pada pagi ini. Kenikmatan bisa sholat subuh berjamaah. Kenikmatan bisa hadir ke dalam masjidnya Allah, rumahnya Allah. Kenikmatan bisa hadir di awal waktu. Yang banyak di antara kita pada hari ini tidak bisa melaksanakan hal tersebut. Alhamdulillah Allah masih memberikan kita kenikmatan tersebut. Dan banyak kenikmatan lain yang masih diberikan oleh Allah kepada kita. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dan salawat bermahkotakan salam tak lupa kita haturkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya suri tauladan kita. Satu-satunya tokoh yang dapat dijadikan contoh. Yang telah membawa kita tadinya dari alam kegelapan, dari alam kebodohan, ke alam yang terang benderang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Yang saya hormati, izinkan kata-kata penghormatan saya sampaikan yang pertama kepada Bapak Wakil Rektor 3, Bapak Profesor Dr. Mustanir. Yang saya hormati Dekan Fakultas MIPA, Fakultas Hukum dan Fakultas Kedokteran Hewan atau yang mewakili, Bapak Ibu dosen sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk berhadir, Ustadz Ustazah sekarang sekalian yang telah berhadir, Bapak Ibu wali daripada mahasiswa, yang saya hormati pemateri kita pada hari ini yang sungguh sangat luar biasa di tengah kesibukannya, insyaallah alhamdulillah bisa membersamai kita pada pagi hari ini. Dan yang saya banggakan ini adik-adik mahasiswa sekalian yang insya Allah akan menjadi penerus bangsa kelak ke depannya. Hari ini kita akan kembali mengadakan Subuh Education yang ketiga ya, mata kuliah pembinaan karakter 1. Temanya luar biasa sekali hari ini. Ada bahaya pergaulan bebas, ada LGBT dan lain-lain ya. Yang alhamdulillah hari ini sudah hadir pemateri kondang kita. Ya, ini jarang-jarang beliau bisa berhadir, meluangkan waktu di tengah waktu yang padat sekali beliau. Namun demikian izinkan saya sebelum kita menyerahkan kepada Bapak pemateri membacakan sedikit napak tilas beliau ya. Nama beliau adalah Ustadz Dr. Rernat Ilham Maulana SSI, putra kampung Blanguyok, Aceh Timur, lahir 49 tahun yang lalu. Ia menikah di usia 24 tahun. Oh, Masya Allah, ada yang umurnya 24 tahun di sini belum menikah? Kalah sama Ustadz Ilham. Ya. Dengan seorang penulis buku nasional, Baby Haryanti Dewi. Dan kini telah dikaruniai 2 orang putra dan 1 orang putri. Setelah menamatkan sekolah hingga SMA di Aceh Timur, ia diterima di jurusan Kimia FMIPA USK tahun 1992. Wah, tamat cum laude tahun 1997. Lalu tahun 1998 ia diterima sebagai dosen FMIPA Fakultas MIPA USK. Lalu 2 tahun kemudian ia mendapatkan beasiswa luar biasa ini di luar negeri, di EAD dari pemerintah Jerman untuk melanjutkan studi di sana. Beliau langsung diterima di program doktor S3 tanpa melalui S2. Loncat beliau. Ya. Masya Allah, dan lulus magna cum laude lagi. Luar biasa.
Lalu tahun 2006 sampai 2008 ia diterima sebagai peneliti program postdoktoral di Australian National Award ANU Canberra Australia. Setelah kepulangannya ke USK ia sempat menjabat sebagai kepala laboratorium kimia dan banyak lagi. Ya Allah, kalau misalnya saya baca semua nampaknya nggak habis-habis ini. Waktu kita ini terkuras panjang. Ya, oleh sebab itu maka sama-sama mari kita dengarkan pengalaman, mari kita dengarkan penyampaian materi dari beliau, harap dicatat karena materinya insya Allah isi semua ya. Baik, kepada Ustadz Ilham, tanpa memperpanjang waktu lagi, waktu dan tempat saya persilahkan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Sama-sama kita hormati Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Prof. Mustanid, kemudian pengurus inti dari UP3I maupun pengurus dari Fakultas MIPA, apa lagi? Hukum dan FKH hari ini yang sudah berhadir, para ustadz, ustazah, para orang tua wali yang membersamai, alhamdulillah, dan anak-anak kami semuanya. Kalau Ustadz Ubay tadi memanggil kalian adik-adik sekalian, nah, saya karena faktor usia, ya, kayaknya nggak pantas saya panggil kalian adik-adik. Saya panggil kalian anak-anak kami semuanya. Ya, saya bangga sekali menyebut kalian anak-anak karena saya punya anak sebanyak ini. Ya, luar biasa, ganteng-ganteng, ya, cantik-cantik, anak saya semua. Ya. Adiknya kan? Nah, berarti ini anak saya juga. Setiap anak, kan saya udah bilang tadi, ini anak semua kan. Setiap anak, kata Nabi, kullu mauludin yuladu alal. Siapa yang bisa sambung? Kullu mauludin yuladu alal. Bapak bukan anak saya, nggak usah sambung. Oke. Ada yang bisa sambung? Kullu mauludin yuladu alal. Akhwat, yuladu alal fitrah. Oke. Hah? Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan, setiap proses kelahiran akan melahirkan seorang anak atau dua orang anak atau tiga orang anak, dan anak yang lahir itu selalu dalam keadaan fitrah. Fitrah itu maknanya bisa macam-macam. Fitrah pertama bisa kita artikan sebagai dia suci, tidak terkotori, tidak punya apa-apa. Di dalam ayat yang lain, surat An-Nahl ayat 78, Allah mengatakan wallahu akhrajukum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Ketika Allah mengeluarkan kalian dari rahim ibu kalian, kalian tak tahu apa-apa. Yang positif tidak tahu, yang negatif tidak tahu, enggak tahu apa-apa. Kemudian apakah yang Allah suruh, apa yang Allah kasih kepada kita? Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Kemudian Allah kasih modal kepada kita. Apa modalnya? Sam'a, pendengaran, wal absara, penglihatan, wal afidah, dan hati nurani kalian. La'allakum tashkurun, supaya kalian pakai, kata Allah. Tadi fitrah, kita fitrah, Allah kasih modal supaya kita bisa menggunakannya, sehingga fitrah kita itu bisa terjaga. Nggak bagus ya? Gimana, nggak bagus mic ini ya? Kalau ini? Oke, tapi suara saya cempreng kali di sini. Baik, supaya fitrahnya terjaga. Jadi kita buat start point dulu. Start pointnya adalah we start from nothing. What is nothing? Fitrah.
But in that nothing, we have a lot of things. Di dalam nothing itu, kita punya segala-segalanya. Why? Karena Allah modali kita dengan sam'a wal absara wal af'idah. Allah kasih kita modal itu. Itu sebabnya kalau seandainya anak kecil baru lahir langsung meninggal dunia, surga dia masuk. Kenapa dia masuk surga? Karena fitrahnya belum terkotori. Dia lahir fitrah, langsung meninggal dunia, masuk surga dia. Kenapa? Fitrahnya belum terkotori. Tapi kalau orang yang hidupnya sampai tua, kayak Ustadz Enzus tadi, Ustadz Enzus tadi sudah diprediksi 20 tahun lagi meninggal beliau, ya kan? Sudah diprediksi tadi kan? Kita aminkan ya, beliau aminkan tadi. Ya, kalau itu terjadi, maka Ustadz Enzus ada dua kejadian. Bisa jadi beliau ketika dihitung oleh Allah, fitrahmu terkotori kata Allah. Atau yang kedua, alhamdulillah karena engkau rajin bersuci, fitrahmu sudah tercuci sehingga bersih kembali. Orang yang dengan fitrahnya dia balik, maka dia insya Allah akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi dalam solat, siapa yang ingat ayat apa yang, surat apa yang dibaca oleh Ustadz Fatur? Saya pikir Bapak mau tunjuk tangan lagi. Siapa yang ingat surat apa yang dibaca oleh Ustadz Fatur tadi? Mana? Alah, ini kan bukan, ya. Jangan mentor lah. Nggak ada yang ingat. Nggak ada yang ingat. Surat nggak ada. Wa idh qala Luqmanu libni. Surat apa? Surat Luqman, ya kan? Surat Luqman. Kalau dipancing Luqman baru ketapet, ya. Salah satu ayat yang dibaca oleh Ustadz Fatur tadi adalah ayat ke-6. Ya, ayat ke-6. Apa bunyinya? Wa minan nasi may yashtari lahwal hadithi liyudilla an sabilillahi bighairi ilm wa yattakhidhaha huzwa ulaika lahum adzabun muhin. Apa kata Allah di surah Al-Luqman, di surah Luqman ayat ke-6 ini? Di antara manusia kata Allah, wa minan nas, di antara manusia, may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah bighairi ilm. Ada yang mereka mengusahakan membeli omong-omong kosong yang sebenarnya tidak berharga itu untuk apa? Untuk menyesatkan manusia. Mereka menginginkan manusia ini tersesat dari jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada manusia yang seperti itu. Makna lain adalah ada manusia yang berusaha habis-habisan untuk membuat manusia ini keluar dari fitrahnya. Keluar dari fitrahnya. Terkotori fitrah mereka. Siapa itu? Ada manusia yang seperti itu. Itu dibaca sama Ustadz Fatur tadi. Tapi saya sebenarnya punya topik yang sudah saya siapkan. Tapi begitu saya dengar tadi dibaca oleh Ustadz Fatur di dalam sholat, dibaca lagi tadi oleh Qari. Siapa yang ingat yang dibaca Qari tadi apa? Surat apa? Kalau itu kalian nggak ingat, betul-betul hilang ingatan kalian. Ya. Al-A'la tadi. Coba cek surat Al-A'la. Apa bunyinya? Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikan nama Tuhanmu yang maha tinggi. Alladzi khalaqa, dia yang menciptakan kalian. Fasawwa, dan dibuat kalian sempurna. Sehingga kalian cocok, cukup potensinya untuk menjaga fitrahnya sampai meninggal dunia. Kenapa? Potensi yang Allah kasih kepada kalian sempurna, fasawwa. Ya kan? Tidak cukup sampai di situ. Coba lihat yang Allah sampaikan kepada kita. Allah ciptakan, khalaqa, fasawwa, ya kan? Allah sempurnakan, kemudian masih ada. Apalagi kemudian?
Sambunglah. Ayo kita baca 4 ayat pertama, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Udah cukup. Itu udah masuk topik lagi. Ya kan? Sampai walladzi qaddara fahada. Tadi Allah ciptakan, Allah sempurnakan, kemudian walladzi qaddara, Allah tentukan kadar lagi. Kadar yang sesuai untuk menjaga fitrah kalian. Apa kadar yang sesuai contohnya? Allah beri tugas untuk perempuan melahirkan. Allah kasih kadar hormon untuk perempuan yang membuat perempuan itu sanggup menjaga kehamilan, sehingga sang perempuan itu sabar. Kalau sempat laki-laki dengan siklus hormonal mereka ini diberi kehamilan, percayalah nggak akan ada bayi yang terlahirkan. 2 bulan gugur. Kenapa bisa demikian? Karena laki-laki tidak dikasih kadarnya untuk menjaga kehamilan. Lalat disuruh oleh Allah untuk makan dari sampah. Itulah lalat disuruh sama Allah makan dari sampah. Kenapa? Supaya ada yang makan sampah. Allah buat sedemikian rupa, dan Allah sempurnakan potensi pada lalat supaya ketika dia ke tempat sampah dia tidak akan bermasalah. Itu sebabnya tidak pernah ada kita lihat lalat setelah ke tempat sampah balik dari tempat sampah muntah-muntah. Ya kan? Kenapa? Baru dari tempat sampah misalnya. Atau lalat dari tempat sampah balik dari tempat sampah opname. Kenapa? Kapajuh lom sampah, ya kan? Enggak ada. Hasil penelitian hari ini menunjukkan bahwa ternyata lalat itu punya antibiotik dalam tubuhnya yang tidak dimiliki manusia. Untuk apa antibiotik itu? Supaya membuat dia aman berada di tempat sampah. Itu yang disebut dengan walladzi qaddara, dan Allah tentukan kadarnya pada masing-masing kita. Fahada, dan kemudian Allah kasih petunjuk lagi untuk membuat kita terjaga fitrahnya. Ini waktu nggak panjang nih, ya. Kita potong aja ya. Kalau nggak lama kali ini di sini. Jadi semua orang berada dengan fitrahnya, bukan saja orang, tapi juga lalat, tapi juga kambing, tapi juga batu, tapi juga awan, tapi juga matahari, tapi juga bulan. Semua berada dalam fitrahnya masing-masing. Dan mereka semuanya tidak pernah ada yang terkotori fitrahnya. Makanya ada istilah yang kita sebutkan, matahari tak pernah ingkar janji. Kalau diprediksi dia akan keluar jam 7 pagi, dia akan keluar jam 7 pagi. Yang ingkar janji itu manusia. Janji jam 8 pertemuan, kagak jauh lah ini kan. Ya. Itu manusia. Kenapa manusia ingkar janji? Karena manusia dikasih pilihan untuk menentukan apa yang ingin dia lakukan. Faman syaa'a falyu'min. Sambung. Siapa yang bisa sambung? Faman syaa'a falyu'min. Terus wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang mau ikut silakan, siapa yang enggak mau ikut silakan. Siapa yang mau jaga fitrahnya silakan, siapa yang enggak mau jaga silakan. Nah, masalahnya sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam perjalanan kita ketemu dengan lingkungan, dalam perjalanan kita ketemu dengan makhluk yang bernama setan. Setan itu di depan Allah dia berjanji dia akan membuat orang-orang keluar dari fitrahnya, tersesat dia. Itu yang dilakukan oleh setan. Dibilang oleh setan itu di depan Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Hijr, nanti kalian cek, ayatnya lupa saya. Ya, bunyi ayatnya ingat. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajma'in. Hai Tuhanku, karena Engkau telah mengutukku sesat, sungguh aku bersungguh-sungguh berjanji akan aku sesatkan mereka dengan cara memperindah dosa di dunia ini di hadapan mereka.
Aku ingin buat mereka semua keluar dari fitrahnya. Itu setan. Oke? Tapi setan sendiri yang mengaku pada Allah, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hanya segelintir umat saja dari hambamu yang terpilih, yang aku tidak mampu. Apa kata Allah kemudian? Allah langsung bilang, ya, qala hadza siratun alayya mustaqim. Kata Allah, ini jalanku yang lurus, yang sesuai dengan fitrah. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Engkau setan tak akan mampu menyingkirkan mereka dari jalan kebenaran ini. Illa manittaba'aka minal ghawin, kecuali yang mau mengikutimu saja, dialah yang berhasil engkau sesatkan. Siapa yang mau mengikutinya? Yang kalian follow akun Instagramnya, yang kalian subscribe YouTube-nya. YouTube siapa? YouTube setan. Instagram siapa? Instagram setan. Emang setan punya Instagram, Pak? Kan kalian akan ngomong, siapa bilang enggak? Jangan membayangkan setiap saya sebut setan itu bayangan kalian jin. Ya kan? Jangan dibayangkan kayak gitu. Karena Rasul pernah ngomong, sesungguhnya saudara kalian dari golongan jin lebih baik dari kalian. Kapan Rasul ngomong itu? Ketika Rasul ngasih pelajaran tentang surat Ar-Rahman kepada jin, dan Rasul kasih pelajaran tentang surat Ar-Rahman kepada manusia. Jin ketika Rasul kasih pelajaran, ya kan? Ketika Rasul kasih pelajaran surah Ar-Rahman, apa yang terjadi dengan jin? Jin duduk berbanjar-banjar seperti ini, jin yang di belakang ribut. Jin yang di depan langsung begini kepada jin di belakang, shh, jangan ribut. Nabi lagi ngasih pelajaran. Tuh jin. Satu. Yang kedua, ketika sampai kepada ayat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang engkau dustakan? Jin itu menjawab, ma min ni'ami rabbika nukadzib, tidak ada dari nikmat Tuhan kami yang kami dustakan. Itulah kisah masuk Islamnya para jin yang hari ini diabadikan tempatnya dengan didirikan Masjid Al-Jin di Arab, ya, Masjid Al-Jin. Kalau kita umroh dibawa ke sana. Manusia begitu Nabi ngasih pelajaran tentang Ar-Rahman, yang ribut di belakang, yang di depan cuek. Satu. Yang kedua, ketika sampai kepada ayat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kau dustakan? Tidak ada di antara manusia yang mengatakan ma min ni'ami rabbika nukadzib. Sehingga Rasul mengatakan waktu itu, sungguh saudara kalian dari golongan jin lebih baik dari kalian. Jadi menyai pegah hingga lagi jin kah? Alhamdulillah. Itu pujian. Setan itu bukan jin saja. Siapa setan itu? Minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia. Ada enggak Instagram setan? Banyak sekali Instagram setan, dan kalian tanpa sengaja memfollow mereka. Pulang dari sini langsung difilter lagi media sosialnya. Ya. Siapa yang kalian follow? Karena trik sederhana untuk tidak tergelincir dari fitrah kita adalah pergaulan. Itu konteksnya. Dan hari ini yang dimaknai dengan pergaulan bukan saja ketemu duduk di warung kopi berlama-lama. Pergaulan itu adalah bersentuhan secara nyata dan secara maya. Itu pergaulan. Kalian boleh saja tidur-tiduran di rumah, tapi kalian bergaul dengan orang Amerika. Kalian punya pergaulan dengan mereka. Ketika kalian follow Cristiano Ronaldo, maka kalian bergaul dengan dia. Oke? Apa yang diposting oleh Cristiano Ronaldo? Salah satu yang dia sering posting adalah dia posting seorang perempuan yang sudah dia punya sekian lama, hidup serumah dengan dia, punya anak dari dia, tapi dia tidak menikahinya. Dan kalian follow yang demikian. Ya. Jadi sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, trik
utama untuk tidak tergelincir ke dalam LGBT, pergaulan bebas, perzinahan, atau overthinking, atau narkoba dan sebagainya. Trik sederhana cuma batasi pergaulan dengan setan. Batasi pergaulan dengan setan. Apa nggak boleh ngomong dengan mereka? Boleh, tapi setiap kita ngomong kita harus sadar nih setan nih. Ya. Tapi jangan ditunjuk. Nanti ada kawan-kawan kalian yang menurut kalian, aku nggak boleh lama-lama duduk sama Ki setan, ya. Nggak boleh juga, ya. Apa contohnya? Sudah pernah dibuktikan. Siapa? Orang tua kita dekat dengan Allah, hidup di dalam surga, berhasil ditipu oleh setan. Siapa dia? Adam alaihissalam. Makanya kalau Adam alaihissalam masih hidup, yang kasih ceramah Subuh Education hari ini bukan Ilham Maulana, Adam alaihissalam yang kasih ceramah pagi ini. Kalau Adam alaihissalam yang kasih ceramah, dia nggak akan bilang pernah dulu, nggak gitu. Dia akan bilang jangan sekali-sekali, aku udah pernah. Nah, itu Adam alaihissalam kalau kasih ceramah. Sayangnya Adam diwafatkan, iblis yang menggelincirkan Adam masih dijamin hidupnya oleh Allah sampai sekarang. Coba bayangkan, ya. Maka ketika Allah ingatkan kita, itu kata-kata yang Allah ingatkan sebenarnya kata-kata yang Allah akan sebut kepada kita nanti di hari kiamat. Apa kata Allah? Alam a'had ilaikum, sambung. Alam a'had ilaikum innahu lakum aduwwum mubin. Itu kalian tahu percakapan itu kapan sebenarnya? Itu kata-kata Allah nanti. Ketika kita kembali kepada Allah, orang-orang yang berhasil digelincirkan oleh setan, oleh Allah mereka dikumpulkan. Kemudian Allah mengatakan, alam ahad ilaikum ya bani Adam, ya. Allah tunjuk kepada mereka, bukankah sudah kuingatkan kepada kalian hai anak cucu Adam, Allah ta'budu syaitan, jangan kalian follow Instagram dia. Itu Allah bilang, ya kan? Innahu lakum aduwwum mubin, karena dia musuh yang nyata. Percakapan itu belum terjadi, tapi sudah diabadikan di dalam Al-Quran. Untuk apa? Supaya jadi pemberitaan kepada kita. Dan di situ tidak disebutkan alam ahad ilaikum ya, misalnya ya insan, ya kan? Ya ayyuhatuhan nas misalnya, nggak ada. Yang disebut adalah ya bani Adam. Kenapa bani Adam yang disebut di situ? Supaya kita ingat Adam berhasil ditipu, apalagi kita. Oke? Itu setan. Terus kenapa setan berhasil menipu Adam? Satu saja kuncinya. Adam memberi akses kepada setan untuk berbicara kepada dia. Itu aja kuncinya. Adam memberi akses kepada setan untuk berbicara kepada dia. Di mana pembicaraan setan itu kepada Adam? Di surat Thaha ayat 120. Iblis datang kepada Adam, setan datang kepada Adam. Ya, fawaswasa alaihimus syaitan. Dia bisikkan kepada Adam. Apa yang dibisikkan? Qala ya Adam, hai Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Maukah engkau aku tunjukkan pohon kekekalan dan kekuasaan yang tidak pernah ada habis-habisnya. Itu dia. Kalian kalau membuka telinga, membuka mata untuk menonton apa yang setan pertontonkan, untuk mendengar apa yang setan dakwahkan, kalian juga berpotensi tergelincir seperti nenek moyang kita Adam. Itu cerita utamanya. Itu cerita utamanya. Itu sebabnya saya bilang cara yang paling strategis untuk terhindar dari pergaulan yang salah, untuk tidak keluar dari fitrah adalah jangan buka mata, jangan buka telinga kepada dakwah-dakwah mereka. Dakwah setan itu. Itu sebabnya dari awal tadi saya bilang apa? Saya bilang dari awal tadi bahwa kita pertama fitrah, tapi kemudian Allah sebutkan wa ja'ala lakumus sam'a, Allah berikan kita pendengaran, wal absara, penglihatan, wal afidah, dan hati nurani.
La'allakum tashkurun, supaya kalian pakai dengan cara yang benar, jangan kalian pakai untuk dikotori oleh setan. Sebenarnya masih panjang nih, tapi waktu juga sudah dekat ya. Saya setelah ini ngasih materi lagi di FKG soalnya ya. Itu sebabnya, dan presentasinya belum saya buat. Acaranya jam 8 ya, acaranya jam 8. Presentasinya belum saya buat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita ambil kesimpulan supaya kalian jangan terombang-ambing. Yang tadi tidak catat, begitu kita bilang yang ambil kesimpulan langsung mau catat ya. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya sangat sederhana. Kita mau supaya fitrah kita terjaga, ketika kita pulang kepada Allah tetap kita bawa fitrah yang bersih seperti waktu kita datang. Itu yang kita mau. Supaya itu terjadi, apa yang harus kita lakukan? Batasi pergaulan, jaga telinga, jaga mata dari pengaruh setan. Setan itu berbentuk jin dan manusia. Ya, karena itu kalau kalian mau tahu, setan itu ada YouTube, ada Instagram, ada TikToknya. Setan. Ya, batasi sesuatu yang terhubung dengan mereka. Lain nggak ada cara. Saya kira demikian. Mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang kita bahas pada pagi hari ini. Subhanakallahumma. Belum ya? Belum, Ustaz. Okay. Saya mau tutup majelis saja. Oke, saya kembalikan ke moderator. Silahkan. Baik, Toib Ustadz, mantap sekali ya, luar biasa materinya ya. Ini karena waktu, kata Ustadz Ilham Maulana, kita berikan sesi tanya jawab untuk 2 saja penanya, kalau bisa laki-laki dan perempuan. Ini pun panitia cuma kasih 2 juga, nampaknya itu Ustadz hadiahnya ya. Jadi bagi siapapun yang ingin bertanya, saya persilahkan untuk angkat tangan. Panitia tolong lihat, panitia 1, dari tadi 2 ya. Gimana? Langsung ulangi. Toib. Ya. Toib. Turun dulu kata Ustaz. Baik, saya silakan sama panitia ya. Siapa yang mau bertanya harap angkat tangan. Sekali lagi. Satu lagi. Belakang tuh, perempuan yang belakang itu. Yang mana? Perempuan yang Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Febrianika dari Fakultas Hukum. Izin bertanya Ustadz, seperti yang kita tahu ada hadis yang menyebutkan bahwa manusia adalah kumpulan dari kesalahan. Lantas bagaimana terhadap seseorang yang pernah terjerumus ke dalam pergaulan bebas ini, tetapi beliau ingin memperbaiki diri Ustadz? Dan apakah ada batasan tertentu dalam diterimanya taubat mereka? Tuh, terima kasih Ustadz. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Michael Irfan. Saya dari Fakultas MIPA, Prodi Statistika. Yang ingin saya tanyakan Ustaz, tadi sudah bilang bahwa cara menjaga fitrah itu adalah membatasi pergaulan, gitu ya. Masalahnya ini kita pakai pemisalan. Misalnya kawan saya itu cuma 1 aja. Di dunia ini cuma 1 kawan saya ini Ustaz. Dan setan itu bersemayam dalam dirinya. Setan lebih besar juga ada Ustaz. Nah, setan lebih besar juga sama dia tuh. Dan saya butuh dia Ustaz. Sangat saya hidup tanpa dia gitu Ustaz. Nah, bagaimana caranya? Apa yang saya lakukan gitu? Saya untuk menjauhi dia nggak bisa. Untuk menasihati dia apalagi, karena saya yang butuh dia gitu Ustaz. Dan kalau saya cuma dia aja. Ustaz, apa yang saya lakukan? Yang harus saya lakukan gitu ya, untuk menjaga fitrah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, ini
Ana rangkum pertanyaannya. Satu, ada manusia itu kumpulan daripada permasalahan. Ini mau taubat Ustaz, kayak mana? Itu yang pertama. Habis itu ada nggak batasan tertentu supaya tidak terjadi kembali? Yang kedua Ustaz, dari Muhammad tadi, Fakultas MIPA, kawannya cuma satu, bersyaitan lagi. Itu gimana Ustaz? Silakan Ustaz. Baik. Yang pertama tadi, siapa nama Muna? Salsa. Ya, Salsa betul. Elsa, Masya Allah. Elsa. Baik, tadi Elsa dari Fakultas Hukum. Elsa nanya kira-kira bahwa manusia itu memang nggak mungkin lepas dari salah saya. Nah, udah betul itu. Tapi kemudian ada batas nggak pertobatan? Apakah jelek ini? Apakah taubat kita akan diterima apapun kesalahan kita? Kan itu ceritanya. Adakah batas sampai taubat kita diterima atau enggak? Ada hadis yang mengatakan kullu bani Adam. Lagi-lagi bani Adam, tidak disebut kullul insan. Kenapa? Karena Allah mau kita ingat kepada nenek moyang kita yang juga berdosa. Kullu bani Adam khata'. Itu hadis. Setiap anak cucu Adam adalah pendosa, berbuat kesalahan. Wa khairul khutta'in at-tawwabun, dan sebaik-baik yang berdosa adalah yang kembali kepada Allah, memohon kepada Allah, dan itu namanya taubat. Oke? Terus bagaimana sikap Allah terhadap orang-orang yang berdosa? Allah sebutkan lanjur keluar dari fitrahnya. Mereka yang terlanjur kelewat batas dari pergaulan mereka. La taqnatu mir rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, Allah mengampuni semua jenis dosa. Catat baik-baik itu. Lalu ada yang mengatakan dosa syirik kan enggak diampuni. Pernah dengar enggak? Dosa syirik enggak diampuni, pernah dengar enggak? Ketika Allah bicara tentang dosa syirik tidak diampuni, Allah gunakan ayatnya innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Surah An-Nisa. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Tidak Allah pakai lan, tapi Allah pakai la. Apa beda lan dengan la? La artinya tidak, lan artinya tidak akan pernah sekalipun. Tapi yang Allah gunakan di dalam ayat itu adalah innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Di dalam kata-kata la tersirat Allah masih mau mengampuni meskipun orang yang syirik kepadanya. Keren sekali. Tapi kalau Allah sebut innallaha la yaghfiru, Allah tidak akan pernah mau mengampuni, nggak ada lagi harapan. Paham ya? Artinya bahwa pintu taubat Allah itu jauh lebih besar dari dosa-dosa kalian. Ya, itu hadis itu. Ada hadis Rasulullah SAW mengatakan pintu taubat Allah itu kalau kalian datang dengan dosa sebesar rumah, Allah buka pintu taubatnya sebesar dunia. Kalian datang sebesar dunia dosanya, Allah buka pintu taubatnya sebesar langit. Kalian datang menuju Allah dengan berjalan, Allah jemput kalian dengan berlari. Kalian datang baru sejengkal, Allah sudah sampai satu hasta. Kalian datang satu hasta, Allah sudah satu depa, dan seterusnya. Artinya Allah tetap lebih besar, lebih cepat, dan lebih besar rahmatnya daripada murkanya. Oke? Itu yang satu. Yang kedua, pertanyaan anak statistik ini. Kamu mahasiswa saya, statistik. Masa orang statistik berani mengatakan kawannya cuma ada satu-satunya? Angka statistik menunjukkan ada 7 miliar manusia di atas permukaan bumi. Teori kemungkinan mengatakan bahwa di antara 7 miliar itu sangat tidak mungkin kamu hanya berhasil meyakinkan satu orang saja jadi teman kamu. Itu statistik yang bicara. Oke? Karena itu kalau kita pakai teori statistik, pertanyaan kamu harus diubah. Kenapa? Karena tidak ada cara lain untuk yang berkategori setan selain kita harus tinggalkan. Gak ada cara lain. Ada hadisnya. Apa hadisnya? Al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang akan sangat sesuai dengan kawan dekatnya.
Semua karakternya, agamanya, hobinya. Kalian sebut kita mah sefrekuensi, itu dia. Kita kan satu server, nah itu dia. Ya. Ini circle aku nih, nah itu dia. Oke? Gimana tadi bunyi hadisnya, udah lupa saya. Almar'u ala dini khalilih, seseorang sangat sesuai dengan kawan dekatnya. Falyandur ahadukum, mau lihat seseorang itu bagaimana? Falyandur ahadukum mayu khalil, maka lihatlah dengan siapa dia berkawan paling dekat. Oke? Saya pernah undang seorang pengusaha hebat dari Bandung, namanya Gus Reza, untuk memberi materi tentang entrepreneurship untuk anak-anak MIPA. Waktu itu saya WD3-nya di MIPA. Saya undang dia. Salah satu kata-kata Gus Reza yang sangat saya ingat adalah apa kata Gus Reza? Banyak sekali orang yang gagal menjadi pengusaha, bukan tidak ada modal, bukan tak punya pengetahuan, tapi karena salah memilih teman, kata dia. Kalau mau jadi pengusaha, maka berkawanlah dengan pengusaha. Mau jadi orang yang soleh, duduklah sering-sering dengan orang yang soleh. Mau jadi artis, bertemanlah dengan artis. Mau jadi orang gila, bertemanlah dengan orang gila. Mau jadi setan, bertemanlah dengan setan juga. Oke? Kenapa? Almar'u ala dini khalilih, seseorang sangat sesuai dengan teman dekatnya. Oke? Terjawab ya? Oke. Jadi hati-hati ya, data statistik menunjukkan pertanyaanmu salah. Oke. Semangat ya, semangat. Saya tahu dia tidak dalam kasus demikian, tapi dia hanya membuat kasus, ya. Sudah ya, Ustaz? Oke, saya kira sudah jam 7 ya. Mohon maaf jika ada salah-salah dalam penyampaian. Saya ingin tutup dengan doa kifaratul majelis. Kita tutup sama-sama. Atau nanti Ustaz Ubay aja yang bicara itu. Ya. Oh, disuruh baca doa, bolehlah. Kita baca doa rame-rame lah kalau begitu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم ارزقنا رزقا حلالا وعمرا طويلا وخيرا كريبا وشرا بعيدا وولدا صالحا وعملا مقبولا وتجارة لن تبورا يا أرحم الراحمين اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين وأهلك الكفرة والمشركين ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجدنا ولجداتنا ولأستاذنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada pemateri kita yang telah menyampaikan ilmu yang bermanfaat. Semoga ini semua dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, penyerahan sertifikat kepada pemateri dan moderator oleh UP3I Universitas Syekh. Kepada peserta yang telah bertanya harap maju ke panggung utama untuk menerima sedikit hadiah yang akan diberikan langsung oleh Ketua Unit Pembinaan Karakter Universitas Syekh Kuala, Ustadz Enjustinianus SH.MH. Kepada Bapak kami silakan. Dan diharapkan kepada peserta yang telah bertanya tadi diharap maju ke panggung utama untuk menerima sedikit hadiah. Kita foto bersama. Lihat kamera semuanya. 1, 2, 3. Nah, kalau yel-yelnya bertakwa, cerdas, berkarya, Allahu Akbar. Kalau saya bilang USK, jawabnya adalah bertakwa, cerdas, berkarya, Allahu Akbar. Kita tes. USK, cerdas, berkarya, Allahu Akbar. Baik, kita tes. USK, Allahu Akbar. Terima kasih. Ya, selanjutnya penyerahan bingkisan diharapkan kepada peserta maju ke depan.